সুপ্রিয় সুধী শ্রোতা মণ্ডলী, আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা আমাদের নির্ধারিত কাওয়ালি এবং সুফি সঙ্গীত অনুষ্ঠান শুরু করছি, যেটির জন্য আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থেকে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ করেছেন। প্রথমে আমরা আমাদের একটা থিম সং আছে আমাদের কর্মশালা মধ্যে, এই সুফি সঙ্গীত শিল্পী, আমি আপনাদের কাছে আজকে 15 জন সুফি সঙ্গীত শিল্পী উপহার দিচ্ছি। এই সুফি সঙ্গীত শিল্পীদেরকে নিয়ে আমি যে দল 3 দিন আমি গঠন করেছি বগুড়ার জন্য, আমাদের একটা থিম সঙ্গীত করেছি আমি। থিম সঙ্গীতটি হচ্ছে যে মহান রব্বুল আলামিনের শানে, এটি দিয়ে আমরা শুরু করছি। এরপর আমাদের প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী নিজ নিজ একটি করে সোলো পরিবেশনা করবে। প্রত্যেকজনের সময় হচ্ছে 1 মিনিট 7 সেকেন্ড করে, আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন। পরবর্তীতে আমরা আমাদের যে নির্ধারিত সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান, মহামান্য অতিথিরা আছেন, ওনাদেরকে সনদপত্র বিতরণ করবেন। ধন্যবাদ। मेरे मौला आएगा भी अकेला और जाएगा भी अकेला। 2 दिन के जिंदगी है, 2 दिन का मेला। मस्जिद तोड़ो और मंदिर तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। और क्या करो बस अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो। मस्जिद तोड़ो और मंदिर तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। तोड़ो माने হচ্ছে ভেঙে দেওয়া। মসজিদ ভেঙে দিলে করতে পারবেন, মন্দির ভেঙে দিলে করতে পারবেন, মগর किसी का दिल मत तोड़ो। দিলকে যদি ভেঙে দেন, দিল মনের মধ্যে যদি কষ্ট দেন, তাহলে ওই দিল কোনোদিন জোড়া লাগবে না। তো কারো দিলে আঘাত না করে কি করবেন, बस अल्लाह अल्लाह करो। तो शायर ने क्या फरमाते हैं, बस अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। मेरे मौला 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 मेरे मौला, बस अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। আপনি শুধু অপটেক দেবেন, অপটেক, ঠিক আছে?
अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। चेहरे पे झूठ सजा के मिलती है सच्चाई। कब चेहरे पे झूठ सजा के मिलती है सच्चाई। झूठा के दुनिया हमेशा मिलती है रुसवाई। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। अल्लाह अल्लाह किया करो। मेरी बंदगी, मेरी बातपन, मेरी जान जान शबाब है। अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, शीशा ठोक के जुड़ सकता है दिल अगर जब टूटे। शीशा टूट के जुड़ सकता है दिल अगर जब टूटे। कितना बेदर्द है इन सब मिलने से कागर टूटे। सच्ची राहत चला करो, दुख न किसी को दिया करो। सच्ची राहत चला करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। खंजर से करो बात, मेरी तलवार से ना पूछो। मैं कत्ल हुआ कैसे
पूछो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत से राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत से राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत से राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत से राहों में आकर तो देखो तरपने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे तरपने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जाएगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत से राहों में आकर तो देखो वफाओं की हमसे तवक्कु नहीं है वफाओं की हमसे तवक्कु नहीं है मगर एक बार जमा कर तो देखो मगर एक बार जमा कर तो देखो जमाने को अपना बना कर तो देखा जमाने को अपना बना कर तो देखा हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तरसने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे तरसने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे अभी तुम किसी से लगा कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो এখন একটি খাজা গরিব নওয়াজের শানে একটি কালাম পরিবেশন করছে আমাদের ছোট্টমণি জেনিফার রহমান পড়শি ও কালামটি স্থায়ীটা পরিবেশন করবে साउंड बरन धनवालों के तुम धनवाल हो
उम्मत के तुम हो सहारे, इस उम्मत के तुम हो सहारे, इस गुलशन के तुम बाग हो, बादशाहों के तुम बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो, खाजा उस्मा के राज दुलारे, धनवालों के तुम धनवाल हो, बादशाहों के तुम बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফসল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বগুড়ার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফসল আপনাদের এই সন্তান আমার শ্রদ্ধাভাজন শামীম ভাইয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল, কালচার অফিসার আমার লালনদার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। আপনাদের কেমন লাগছে জানি না, তবে একটি কথাই বলবো, সফলতা যতটুকু সব আপনাদের, বিফলতা আমার যদি থেকে থাকে। আর আমি তো প্রথমেই বলেছি আমি একজন ক্ষুদ্র, আপনাদের দোয়াতে চলি। আপনারা ওদেরকে যে এই করতালি দিচ্ছেন, এটি যে আমাদের জন্য কত বড় পাওয়া, আল্লাহর দরবারে শুকরগুজার করে আমি কুলকিনারা পাচ্ছি না, আমি ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারছি না। এরা তো বগুড়ার সন্তান, আপনারা এদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে খুব তাত্ত্বিক গান, ভাবতত্ত্বের গান নিয়ে আসছে, একটি আধ্যাত্মিক প্রণয়ের গান, আধ্যাত্মিক প্রণয়ের গান পরিবেশন করছে। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে অনেক প্রচেষ্টা করে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে জাহিদ। তোমার থাকিলে কছুরি পাবে না মজুরি, থাকিলে কছুরি পাবে না মজুরি, ওই তো চোখে হবে বাড়ি রে, হইয়ারে মন সরল ছাড়িয়া দিলের গরম, নামাজ রোজা বান্দা কহরি, তোমার থাকিলে কছুরি পাবে না মজুরি, থাকিলে কছুরি পাবে না মজুরি, ওই তো চোখে হবে বাড়ি রে, হইয়ার মন সরল ছাড়িয়া দিলের গরম, নামাজ রোজা পাতা করো, হইয়ারে মন সরল ছাড়িয়া দিলের গরম, নামাজ রোজা পাতা করে। দর্শক মণ্ডলী, এই মুহূর্তে একটি মাইজ ভান্ডারী কালাম পরিবেশন করছে মোসাম্মদ সীমা খাতুন। এটি রমেশ ফকির মাইজ ভান্ডারীর লিখিত একটি কালাম। মাইজ ভান্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা। উঠেছে
মুহূর্তে নুর ইসলামকে আমি নুর ইসলাম মাইক্রোফোন নুর ইসলাম হাতে দাও। তুমি শুধু স্থায়ীটা করবে, স্থায়ীটা। মদিনা আমার সোনার মদিনা, মদিনা আমার সোনার মদিনা। দে দে পাল তুলে দে, ও মাঝি হেলা করিস না, ও তুই ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, 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 ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দর্শক মণ্ডলী, এই মুহূর্তে যে দুইজন একেবারে প্রাণবন্ত করে রেখেছে আমার দুই ছোট্ট শিশু, তার মধ্যে আমি স্বচ্ছকে রাখছি, ওকে নিয়ে সবাই কিন্তু একেবারে প্রাণবন্ত ছিল। স্বচ্ছ একটি একটি মাইজভান্ডারি গান। স্কুল খুইলাছে রে মৌলা, স্কুল খুইলাছে, গাউসুল আজম মাইজভান্ডারি স্কুল খুইলাছে, গাউসুল আজম মাইজভান্ডারি স্কুল খুইলাছে, স্কুল খুইলাছে রে মৌলা, স্কুল খুইলাছে, স্কুল খুইলাছে রে মৌলা, স্কুল খুইলাছে, গাউসুল আজম মাইজভান্ডারি স্কুল খুইলাছে, গাউসুল আজম মাইজভান্ডারি স্কুল খুইলাছে। চলে মন তারাই যায়, বিলম্বের সময় নাই, চলে মন তারাই যায়, বিলম্বের সময় নাই, গাউসুল আজম মাইজভান্ডারি স্কুল খুইলাছে, গাউসুল
এখন একটি সুফিয়ানা বাংলা কাওয়ালি পরিবেশন করছে নারায়ণ ঘোষ। নারায়ণ ঘোষ। বিশ্বদুলালী নবী নন্দিনী খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী 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 মদিনাবাসিনী তাপো তাপনাশিনী মদিনাবাসিনী তাপো তাপনাশিনী উন্মত তারিণী আনন্দিনী বিশ্বদুলালী নবী নন্দিনী খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী সাহারার বুকে বাবু তুমি মেঘমায়া তপ্ত মরুর বুকে তুমি স্নেহ ছায়া সাহারার বুকে বাবু তুমি মেঘমায়া তপ্ত মরুর বুকে তুমি স্নেহ ছায়া মুক্তিল ভিড় মাগো তব সুখ পরশে বিশ্বের যত নারী বন্দিনী বিশ্বদুলালী নবী নন্দিনী খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী বিশ্বদুলালী নবী নন্দিনী খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী বিশ্বদুলালী নবী নন্দিনী খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী। দর্শক মণ্ডলী, আপনারা যদি ধৈর্যচ্যুতি হয়ে থাকেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি আশা করছি, কারণ 3 দিনের প্রচেষ্টা এবং আমার সন্তানদের যে কষ্ট আপনারা যদি একটু শুনে না যান ওরা নিজেকে সার্থক মনে করবে না। আর ওদের সার্থকতার জন্য আমি যদি আপনাদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি আশা করছি। ধন্যবাদ। এখন একটি মাইজ ভান্ডারি গান পরিবেশন করবে মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম। এ সংসারে কে আছে আর এমন দয়াবান? এ সংসারে কে আছে আর এমন দয়াবান? দুই কুলে সুলতান, দুই কুলে সুলতান ভান্ডারি, দুই কুলে সুলতান, দুই কুলে সুলতান ভান্ডারি, দুই কুলে সুলতান। এ সংসারে কে আছে আর এমন দয়াবান? এ সংসারে কে আছে আর এমন দয়াবান? দুই কুলে সুলতান, দুই কুলে সুলতান ভান্ডারি, 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 দুই কুলে সুলতান। ধন্যবাদ মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম রকি সুন্দর পরিবেশনার জন্য। এখন
আরেকটি মাইজ ভান্ডারি গান পরিবেশন করবে নন্দিতা রায়। নন্দিতা রায়। ভান্ডারে ভান্ডারির খেলা দেখি ছোটিয়ায় আজব খানে খেলে আমার বাবা মাওলানায়। ভান্ডারে ভান্ডারির খেলা দেখি ছোটিয়ায় আজব খানে খেলে
হ্যাঁ হয়েছে মা যাও। এদিকে তাকান একবার। রঞ্জিত ছবিটা দ্রুত ক্যাপচার করছে। এটা না ভাঁজ করে মানে সোজা করে ধরলে লেখাগুলো। হ্যাঁ ধন্যবাদ। তোমরা জি, নিজেদের ধন্যবাদ। নাম সুন্দর করে লিখে ফেলবা। আমার জাহিদ বাবাকে দিবা, সবাই জাহিদকে ওকে ধরো। এদিকে একবার তাকান। একটু করতালি দেন সবাইকে। গরমের মধ্যে নরম হয়ে গেলেন। আমরা তো এখনো নরম হই নাই। আপনাদের দিকে চেয়ে আমরা তাড়াহুড়া করলাম। ভালো ভালো এতক্ষণ আসে। আচ্ছা, আমাদের সুফি ও কাওয়ালি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আমাদের মাঝে যিনি প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন শেখ ফয়সাল করিম ভান্ডারী, তাকে সিরাজ বগুড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের মোহাম্মদ মাসুদ হোসেন স্যার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সুফি ও কাওয়ালির সঙ্গীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যিনি সহকারী প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, অত্যন্ত চমৎকার তবলা বাজিয়েছেন, আপনারা দেখেছেন, যার তবলার আমরা মুখরিত হয়েছি। ইমন তাবিব কে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে। আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয়কে সকল প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক এবং শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। পরেই দিয়েছে কিন্তু ভাইয়া আপনি সঙ্গীত সন্ধ্যা বা আমরা বলি যে প্রশিক্ষণ কর্মশালার যে ফসল, এখানে সম্মানিত প্রশিক্ষকবৃন্দ যেভাবে আমাদেরকে বলছিলেন যে 3 দিনের প্রশিক্ষণে তাদের যে পরিশীলিত রূপ আমরা এখন দেখেছি, আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে আগামী দিনগুলোতে আরও বেশি পরিমাণে বগুড়া শিল্পকলা একাডেমির যারা প্রশিক্ষণার্থী আছেন তাদের মাধ্যমে পুরো বগুড়া জেলাতে এই সুফি এবং কাওয়ালি ঘরানার যে সঙ্গীত চর্চা আছে সেটি পরিশীলিত হবে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোতেও এই সুফি এবং কাওয়ালি ঘরানার পরিবেশনা থাকবে, এই প্রত্যাশার একটি জেলা প্রশাসন বগুড়ার পক্ষ থেকে আমি সকলের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি। সকলেই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।
এবারে 3 দিনব্যাপী সঙ্গীত পরিবেশন কৌশল কর্মশালা এবং সুফি ও কাওয়ালি সঙ্গীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সমাপনী অনুষ্ঠানের সমাপনী জবনিকা টানতে অনুরোধ করছি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সম্মানিত উপপরিচালক SM শামীম আক্তার। আমি প্রথমেই সবার উদ্দেশ্যে একটা করতালি প্রত্যাশা করি। সবাই আপনারা যারা বাইরে রয়েছেন আপনারা একটু আর 1 মিনিটের জন্য আসবেন। আমরা সবার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানটি যেহেতু এখনই শেষ হচ্ছে, আমাদের একটা মেসেজ রয়েছে। মেসেজটা হচ্ছে আমরা এই কর্মশালা যেটা করলাম, এই কর্মশালা আমরা ফলাফলটাকে এই কর্মশালা যদি এখানেই শেষ হয়ে যায় তাহলে তো ফলাফল কি হবে? থাকবে না। তার মানে আমাদেরকে এই ফলাফলটাকে যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে এই চর্চাটা অব্যাহত রাখতে হবে, ঠিক কিনা? আমি আজকে এই 3 দিনের কর্মশালা শেষে আমরা 2টি দল পেয়েছি। আমি মনে করি এই সুফি কাওয়ালি আজকের যে অনুষ্ঠানে যে দল 15 জনের যে দলটি তৈরি হলো, এটাই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বগুড়া জেলা শাখার দল, ঠিক কিনা? বগুড়া জেলা শাখার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সুফি কাওয়ালি দল হচ্ছে এই দল। আরেকটি দল রয়েছে যেটি আমরা সঙ্গীতের করলাম, সেই দলটিকে আমরা সমানভাবে গুরুত্ব দিতে চাই। আমাদের আগামী অনুষ্ঠানগুলোতে যেটা আমাদের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বলেছেন, আমরা যে কোনো অনুষ্ঠানে আমাদের এই শিল্পীদের অংশগ্রহণ দেখতে চাই এবং আমাদের শিল্পীরা তাদের প্রতি আমাদের একটি প্রত্যাশা রয়েছে। শিল্পীদের প্রতি শিল্পকলা একাডেমি যেমন আপনাদেরকে পাশে দাঁড়িয়েছে, আমরা আপনাদের কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ ভাতা না নিয়ে, সাধারণত প্রশিক্ষণ যারা গ্রহণ করে তাদেরকে টাকা দিয়ে ফি দিয়ে করতে হয়, কিন্তু সরকার আপনাদেরকে উল্টা আপনাদের প্রশিক্ষণ ভাতা দিয়ে আপনাদেরকে সঙ্গীত শিল্পীদেরকে আমরা তৈরি করছি। এর মানে হচ্ছে আমাদের আপনাদের কাছ থেকে একটা প্রত্যাশা রয়েছে, সেটি হচ্ছে শিল্পকলা এই ভালো কাজের সঙ্গে আপনারা সর্বতভাবে থাকবেন। আমরা দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে এই সুফি কাওয়ালি গান কিন্তু দীর্ঘদিন হারিয়ে যাচ্ছে এবং আমার মনে হয় আমরা ছোটবেলায় শুনেছি, ইভেন অনেক বিখ্যাত গান রয়েছে, সেগুলো যে কাওয়ালি সুফি কাওয়ালি গান এটা কিন্তু আমরা জানতাম না। আমরা শুরু করতে চাই, বিন্দু থেকেই শুরু করতে চাই, নতুন করে বাংলাদেশকে এই আমাদের যে নতুন আঙ্গিকে সাজানো, সেটি একটি নতুন ধারণা আমি মনে করি। সুফি কাওয়ালিকে যে কোনো অনুষ্ঠানে যেন সম্পৃক্ত করা হয়। আমি কাছাড়া অফিসারকেও বলব তারাও এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখবে। আর আমাদের সঙ্গীতের এই আরও আরেকটি কর্মশালা আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। আমরা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যতিক্রমী যে বিষয়গুলো রয়েছে যেগুলোতে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা দক্ষ শিল্পী, দক্ষ কারিগর তৈরি করতে পারবো। আমাদের লাইট সাউন্ড টেকনিশিয়ানদেরও আমাদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার এবং আমাদের যারা প্রশিক্ষক রয়েছেন এখানে আমরা প্রশিক্ষকদেরকে ঢাকায় নিয়ে যাব, তাদেরকে আমরা ট্রেন আপ করে পাঠাবো, যেন একটা প্রশিক্ষক, শিল্পকলার প্রশিক্ষক একজন সজীব তার জন্য সজীব হতে পারে। তাহলে হবে কি, আমাদের আর বাইরে থেকে হায়ার করতে হবে না। আপনারা এই প্রশিক্ষণার্থীদের সারা বছর প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন। আমরা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষকদের ভাতা যেটি সম্মানী ছিল অনেক কম, সেটি আমরা দ্বিগুণ করেছি এবং আমরা আবারও প্রস্তাব দিয়েছি সেটারই দ্বিগুণ করা। এবং এই প্রশিক্ষকদেরকে আমরা যে সম্মান দিচ্ছি তাদের থেকে আমরা আশা করি তারা যেন এটিকে চাকরি হিসাবে মনে করে, দায়িত্ব হিসাবে মনে করে। আমরা অনেক প্রশিক্ষককে দেখেছি তারা সপ্তাহে 1 দিন অথবা মাসে 1-2 বার আসতো। শিল্পকলার সাথে কিন্তু তাদের সম্পৃক্ততা খুব কম। অনেক প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অভিযোগ আসে, তারা ঠিক মতো ক্লাস করেন না, তাদের যা শিখান বাচ্চাদের সঠিকভাবে শেখাচ্ছেন না। এটি খুবই দুঃখজনক। আমি এখানে আমাদের প্রশিক্ষকরা রয়েছে, আপনাদের প্রতি বিনীত আহ্বান রাখবো, আপনারা আপনাদের দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করবেন। আমরা আপনাদের সর্বতভাবে চেষ্টা করব যেন
কিভাবে আমরা শিল্পীদেরকে যদি তৈরি করতে না পারি, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি তৈরি করতে না পারি, তাহলে এই সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে। আমি আপনাদের সবাইকে এই অসংখ্য পরিবেশ আবহাওয়া, গরম, প্রচন্ড গরমের মধ্যে আপনারা দীর্ঘ সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমি প্রত্যেকের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এই কর্মশালাগুলো যেন অব্যাহত থাকে সেই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাই। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মহোদয়, বগুড়া জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক মহোদয় এবং আজকে যারা আমাদের এই মঞ্চকে আলোকিত করেছে, অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ, প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এবং সর্বোপরি যে তিনজন প্রশিক্ষক আমাদের এই প্রশিক্ষণ কর্মে সহযোগিতা করে আমাদেরকে বৃদ্ধ করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন, বগুড়াবাসী আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ সকলকে। শুভরাত্রি।